دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور خاص ہے اور وہ موضوع ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا۔ دوستو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ متبرک اور مقدس مقام ہے کہ جس کو دیکھنے اور اس کی سنہری جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے، اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ہاں مہمان بنتے ہیں اور انہیں اس مقدس شہر کی زیارت کا بلاوا آتا ہے۔ اور دوستو بلا شبہ اربوں نفوس پر مشتمل آبادی میں سے چند چنیدہ اور منتخب لوگوں کو ہی یہاں کا بلاوا جاتا ہے، اور ان میں سے وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور انہوں نے اندرونی مناظر سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ دوستو ایسی ایک شخصیت سعودی فرما روا شاہ فیصل تھے جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی۔ انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے تو ان میں سے کیا نکلا یہی آپ کو تفصیلاً بتانا ہے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس کے اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور چند مخصوص افراد کے علاوہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور یہاں موجود طبقات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ دوستو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصویریں ملیں گی جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع اقسام کی قبروں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے۔ دوستو سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے، روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اور کیا واقعی کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مستقل آنے جانے کی سہولت میسر ہے؟ ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ایک ڈاکومنٹری میں دیے ہیں جن سے تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ دوستو پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے 7 ایسے حقائق بیان کیے جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ دوستو شیخ عائض بتاتے ہیں کہ سعودی فرما روا شاہ فیصل ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جب وہ شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کے اندر لوہے کے بنے ہوئے بڑے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل یعنی ان پر لاک لگے ہوئے تھے۔ دوستو یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائض بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے ان صندوقوں میں کیا ہے، چنانچہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے ہی روضہ مبارک کے اندر موجود تھے۔ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، اور پھر ایک شام شیخ عائض اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی موجود تھا، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئی جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے منسلک تھی، اور ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ تبرکات بھی ملی۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی، اور آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ دوستو یہاں ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई थी। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं पर मदफून है। इस तरह रोजा शरीफ के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। अगर आपको इंटरनेट पर कोई ऐसी तस्वीर मिले जिसमें सिर्फ एक कब्र दिखाई दे रही हो तो ये जान लीजिए कि ये तस्वीर जाली है। वैसे भी रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकत मुबारक की असल तस्वीर दुनिया में मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि जब कोई आखिरी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाक़या है। वो हुजरे शरीफ जिसमें आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है और उस 4 दीवारी के बाद उसके इर्द गिर्द एक और दीवार खींची गई है जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये खसूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और ये 5 कोनी दीवार का मकसद उसे खाना काबा की मुशाबियत से बचाना था। इस 5 कोने वाली दीवार पर एक बड़ा सा सब्ज रंग का गिलाफ या पर्दा डाला गया है और ये दीवारें बगैर दरवाजों के हैं। चुनांचे किसी के भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी सरबराहान मुमलिकत जिनको आज तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ वो इस 5 कोने दीवार पर पड़े सब्ज पर्दे तक ही जा पाते हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं जो सुनहरी जालियों के पास खड़े होते हैं तो सुनहरी जालियों के पार उन्हें यही 5 कोनों वाली दीवार पर पड़ा सब्ज पर्दा नजर आता है। गुज़श्ता 1300-1400 बरस में इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली मरतबा 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में उनका गुलाम और दूसरी मरतबा 881 हिजरी में मारूफ मौरख अल्लामा इसमें हुदी के बयान के मुताबिक वो खुद इस 5 दीवार के अंदर गए थे। आखिरी बार 881 हिजरी में हुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें पुरानी हो जाने के बाइस इनकी तामीर नौ करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौरख और मुफ्ती अल्लामा नूरुल हसन इसमें हुदी मदीना मुनव्वरा में ही मौजूद थे और उन्हें हुजरे मुबारक की दीवारों की तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सआदत नसीब हुई। अल्लामा इसमें हुदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि 14 शबान 881 हिजरी के दिन 5 दीवारी को मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया। देखा गया तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थी, चुनाचा वो दीवार भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे वहाँ पर दाखिले की सआदत नसीब हुई। मैं शुमाली सिमत से दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लिपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस ना हुई थी। मैंने रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल में था। उसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी हुई थी जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाजा ना था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह जमीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह जरा सा उभार था। ये शायद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हुजरे नबी की जनूबी सिमत में दफन किया गया था। मरकज मुबारक के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सिमत, पाँव मशरिक की सिमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किबला रुख रखा गया था। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफात हुई तो उन्हें भी यहीं पर दफन किया गया और उनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। और जब खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इसार करते हुए ये इजाजत दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहाँ पर दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजरे में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अंदर जाकर देखा और मुआयना किया कि इन दीवारों का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और इससे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव मुबारक जाहिर हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हुजरे के इर्द गिर्द काले पत्थरों से एक मुरब्बा शक्ल दीवार तामीर करवा दी और इस मुरब्बा शक्ल दीवार के बराबर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनाई गई। हरीमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहिउद्दीन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से भी ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसे शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया और उसके बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तख्त है और उसके अकब में उनका मेहराब है। दोस्तों, तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तोहफे
को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम अशिया को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोपखानी महल में पहुंचा दिया गया, जहां वो आज तक महफूज हैं और लाखों करोड़ों लोग आज भी तबरुकात रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। तो दोस्तों ये थी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी मनाजिल की तफसील जो इस्लामिक वॉइस HD की टीम ने आप तक पहुंचाई, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहें।